नमस्कार मित्रों, हूँ चिंतन पटेल मारी चैनल सीएन प्लेटफॉर्म में आप सौ मित्रों खूब खूब हार्दिक स्वागत करूँ छूं। तो आजना विडियो में आपणे धोरण 8 में सामाजिक विज्ञान जे नवुं पाठ्यपुस्तक आवेल छे तेमांथी तमाम एकमोमांथी मैं 500+ वन लाइनर प्रश्नों काढेला छे। अने तमे सौ जाणो छो के दरेके दरेक स्पर्धात्मक परीक्षा में सामाजिक विज्ञान मांथी घणा बधा प्रश्नों पूछाता होय छे। तो मैं आ एक ज विडियो में सामाजिक विज्ञान मांथी आ तमाम टॉपिक ने लगता प्रश्नों काढेला छे, जेमां इतिहास, भूगोळ, पर्यावरण, सामान्य ज्ञान, जनरल नॉलेज अने सांस्कृतिक वारसो जेवा अनेक विषयों ने लगता प्रश्नों छे, जे तमने दरेक स्पर्धात्मक परीक्षा में खूब ज उपयोगी थशे। तो जो मित्रों तमे मारी चैनल पर पहली वार आव्या होय तो मारी चैनल सब्सक्राइब करी अने बाजुमां आवेलुं बेल आइकन प्रेस करी लेजो, जेथी आवनारा बीजा विडियो पण झड़पथी तमारा सुधी पहोंची सके। तो चालो मित्रों आपणे सामाजिक विज्ञानना धोरण 8 ना 500+ वन लाइनर प्रश्नों जोईए। प्रश्न 1, भारत अने यूरोप वच्चेना वेपारनुं माध्यमनुं मुख्य मथक कयुं हतुं? तो एनो जवाब छे कॉन्स्टेंटिनोपल। प्रश्न 2, तुर्कोए कॉन्स्टेंटिनोपल बंदर क्यारे जीती लीधुं? तो एनो जवाब छे ईस्वीसन 1453 में। प्रश्न 3, भारतना मरी मसालानी ताती जरूरियात कोने रहती हती? तो एनो जवाब छे यूरोप वासीओने। प्रश्न 4, भारत आववानो नवो जलमार्ग कोणे शोध्यो हतो? तो एनो जवाब छे वास्को द गामाए। प्रश्न 5, वास्को द गामा क्यानो वतनी हतो? तो एनो जवाब छे पोर्टुगल। प्रश्न 6, कालीकट में कयो राजा राज्य करतो हतो? तो एनो जवाब छे राजा सामुद्रिक एटले के जामोरीन। प्रश्न 7, पोर्टुगीजोए कई कई जग्याए पोताना किल्ला बांध्या? तो एनो जवाब छे कोचीन अने कन्नूर। प्रश्न 8, कई प्रजा सागरना स्वामी तरीके ओळखाती हती? तो एनो जवाब छे पोर्टुगीज। प्रश्न 9, डच प्रजा कया देशमांथी भारत आवी हती? तो एनो जवाब आवशे होलेंड। प्रश्न 10, डेनिश प्रजा कया देशमांथी भारत आवी हती? तो एनो जवाब छे डेनमार्क। प्रश्न 11, इंग्लैंड में ईस्ट इंडिया कंपनी नी स्थापना क्यारे थई? तो एनो जवाब छे ईस्वीसन 1600 में। प्रश्न 12, अंग्रेजोए पोतानी प्रथम कोठी क्या स्थापी हती? तो एनो जवाब छे सूरत में। प्रश्न 13, कोलकाता शहर अंग्रेजोना समय में कया नामे जाणीतुं हतुं? तो एनो जवाब छे फोर्ट विलियम। प्रश्न 14, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी नी स्थापना क्यारे थई हती? तो एनो जवाब छे ईस्वीसन 1664 में। प्रश्न 15, प्लासीनुं युद्ध कई साल में थयुं हतुं? तो एनो जवाब छे ईस्वीसन 1757 में। प्रश्न 16, बक्सरनुं युद्ध कई साल में थयुं हतुं? तो एनो जवाब आवशे ईस्वीसन 1764 में। प्रश्न 17, कया युद्धना परिणामे बंगाल में द्विमुखी शासन पद्धति अमल में आवी? तो एनो जवाब छे बक्सरना। प्रश्न 18, हैदर अलीना
શક્તિશાળી પુત્રનું નામ શું હતું? તો એનો જવાબ છે ટીપુ સુલતાન. પ્રશ્ન 19. ભારતમાં સનદી સેવાઓ કોણે શરૂ કરી હતી? તો એનો જવાબ છે ગવર્નર જનરલ કોર્નવોલિસે. પ્રશ્ન 20. ભારતમાં ન્યાયતંત્રની શરૂઆત કોણે કરી હતી? તો એનો જવાબ આવશે વોરન હેસ્ટિંગ્સે. પ્રશ્ન 21. ભારતમાં સૌ પ્રથમ હાઈકોર્ટની સ્થાપના ક્યાં થઈ હતી? તો એનો જવાબ છે કલકત્તા, મદ્રાસ અને મુંબઈ. પ્રશ્ન 22. ભારતમાં પોર્ટુગીઝોની રાજધાની કઈ હતી? તો એનો જવાબ છે ગોવા. પ્રશ્ન 23. પ્લાસીના યુદ્ધ પછી બંગાળનો નવાબ કોણ બન્યું? તો એનો જવાબ છે મીર કાસિમ. પ્રશ્ન 24. બક્સરના યુદ્ધમાં કોની જીત થઈ? તો એનો જવાબ છે અંગ્રેજોની. પ્રશ્ન 25. ભારતમાં કાયમી જમાબંધી ક્યારે દાખલ કરવામાં આવી? તો એનો જવાબ છે ઈસવીસન 1793. પ્રશ્ન 26. ભારતમાં કયા ગવર્નરના સમયમાં કાયમી જમાબંધી દાખલ કરવામાં આવી? તો એનો જવાબ છે કોર્નવોલિસ. પ્રશ્ન 27. કાયમી જમાબંધીમાં ખેડૂતોએ ઉત્પાદનના કેટલા ભાગ સરકારને જમા કરાવવા પડતા? તો એનો જવાબ છે 9. પ્રશ્ન 28. રૈયતવારી પદ્ધતિના પ્રણેતા કોણ હતા? તો એનો જવાબ છે થોમસ મુનરો. પ્રશ્ન 29. રૈયતવારી પદ્ધતિ ક્યારે લાગુ કરવામાં આવી? તો એનો જવાબ છે ઈસવીસન 1820. પ્રશ્ન 30. રૈયતવારી પદ્ધતિ ક્યાં લાગુ કરવામાં આવી? તો એનો જવાબ છે મુંબઈ અને મદ્રાસ પ્રાંતમાં. પ્રશ્ન 31. મહાલવારી પદ્ધતિ કોણે દાખલ કરી હતી? તો એનો જવાબ છે હોલ્ટ મેકેન્ઝી. પ્રશ્ન 32. મહાલવારી પદ્ધતિ ક્યારે દાખલ કરવામાં આવી હતી? તો એનો જવાબ છે ઈસવીસન 1822. પ્રશ્ન 33. બ્રિટિશ મહેસૂલી દફતરમાં ગ્રામ અથવા ગ્રામના સમૂહ માટે કયો શબ્દ વપરાતો હતો? તો એનો જવાબ છે મહાલ. પ્રશ્ન 34. ભારતમાં ગળીના ઉત્પાદનની કેટલી પ્રથા હતી? તો એનો જવાબ છે 2. પ્રશ્ન 35. ઝારખંડ રાજ્યના હજારીબાગ આસપાસ કઈ જાતિના આદિવાસીઓનો સમૂહ રહેતો હતો? તો એનો જવાબ છે સંથાલ. પ્રશ્ન 36. છોટા નાગપુર આસપાસ કઈ જાતિના આદિવાસીઓનો સમૂહ રહેતો હતો? તો એનો જવાબ છે મુંડા. પ્રશ્ન 37. જનજાતિના લોકો કયા વ્યવસાય સાથે સંકળાયેલા હતા? તો એનો જવાબ છે પશુપાલન. પ્રશ્ન 38. બિરસા મુંડાનો જન્મ ક્યારે થયો હતો? તો એનો જવાબ છે 15મી નવેમ્બર 1875. પ્રશ્ન 39. બિરસા મુંડાના માતા પિતાનું નામ શું હતું? તો એનો જવાબ છે પિતા સુંગના મુંડા અને માતા કરમી મુંડાઈના. પ્રશ્ન 40. બિરસા મુંડા કઈ ચળવળ સાથે સંકળાયા હતા? તો એનો જવાબ છે ઉલ ગુલાન ચળવળ.
પ્રશ્ન 41 ઉલ ગુલાન આંદોલન કઈ સાલમાં થયું હતું? તો એનો જવાબ છે ઈસવીસન 1895માં. પ્રશ્ન 42 બિરસા મુંડાનું અવસાન ક્યારે થયું હતું? તો એનો જવાબ છે ઈસવીસન 1900માં. પ્રશ્ન 43 ખાલસા નીતિ કોણે અમલમાં મૂકી હતી? તો એનો જવાબ છે ડેલહાઉસીએ. પ્રશ્ન 44 એનીફલ્ડ રાઇફલમાં કયા પ્રાણીની ચરબીનો ઉપયોગ થતો હતો? તો એનો જવાબ છે ગાય અને ડુક્કર. પ્રશ્ન 45 સૌ પ્રથમ કઈ સાવણીના સિપાહીઓએ ચરબીવાળા કારતૂસ વાપરવાનો ઇનકાર કર્યો? તો એનો જવાબ છે બરાકપુર છાવણી. પ્રશ્ન 46 ઈસવીસન 1857ના સંગ્રામનું એક તાત્કાલિક કારણ શું હતું? તો એનો જવાબ છે ચરબીવાળા કારતૂસ. પ્રશ્ન 47 મંગલ પાંડેએ કયા અંગ્રેજ અધિકારીની ગોળી મારીને હત્યા કરી હતી? તો એનો જવાબ છે મેજર હ્યુસન અને લેફ્ટનન્ટ બઘની. પ્રશ્ન 48 મંગલ પાંડેને ક્યારે ફાંસી આપવામાં આવી? તો એનો જવાબ છે 8 એપ્રિલ 1857ના રોજ. પ્રશ્ન 49 ઈસવીસન 1857ના સંગ્રામનો પ્રથમ શહીદ કોણ હતો? તો એનો જવાબ છે મંગલ પાંડે. પ્રશ્ન 50 ઈસવીસન 1857ના સંગ્રામની શરૂઆત ક્યાંથી થઈ હતી? તો એનો જવાબ છે મેરઠથી. પ્રશ્ન 51 ઈસવીસન 1857ના સંગ્રામનું લખનૌમાં કોણે નેતૃત્વ કર્યું હતું? તો એનો જવાબ છે બેગમ હજરત મહલ. પ્રશ્ન 52 ઈસવીસન 1857ના સંગ્રામનું બિહારમાં કોણે નેતૃત્વ કર્યું હતું? તો એનો જવાબ છે કુંવરસિંહ. પ્રશ્ન 53 ઈસવીસન 1857ના સંગ્રામનું કાનપુરમાં કોણે નેતૃત્વ કર્યું હતું? તો એનો જવાબ છે નાના સાહેબ પેશવા અને તાત્યા ટોપે. પ્રશ્ન 54 ઈસવીસન 1857ના સંગ્રામનું પરિણામ શું આવ્યું? તો એનો જવાબ છે ભારતીયોની હાર. પ્રશ્ન 55 ઈસવીસન 1857ના સંગ્રામને ધાર્મિક બળવો કોણે કહ્યો હતો? તો એનો જવાબ છે ઇંગ્લેન્ડના રાજપુરુષ ડિઝરાયલી. પ્રશ્ન 56 ઈસવીસન 1857ના સંગ્રામને ભારતનો પ્રથમ સ્વાતંત્ર્ય સંગ્રામ કોણે કહ્યો છે? તો એનો જવાબ છે વિનાયક દામોદર સાવરકર. પ્રશ્ન 57 બ્રિટિશ રાજવીને મુંબઈ ટાપુ દહેજમાં કોણે આપ્યો હતો? તો એનો જવાબ છે પોર્ટુગીઝોએ. પ્રશ્ન 58 પોર્ટુગીઝ રાજકુમારી સાથે કોના લગ્ન થયા હતા? તો એનો જવાબ છે સમ્રાટ ચાર્લ્સ બીજાના. પ્રશ્ન 59 મુઘલ બાદશાહ અકબરે સુરત શહેર ક્યારે જીત્યું હતું? તો એનો જવાબ છે ઈસવીસન 1573માં. પ્રશ્ન 60 મધ્યયુગમાં પશ્ચિમ ભારતનું મહત્વનું વાણિજ્ય કેન્દ્ર કયું હતું? તો એનો જવાબ છે સુરત. પ્રશ્ન 61 સુરતનું કયું કામ ખૂબ પ્રખ્યાત છે? તો એનો જવાબ છે જરી કામ. પ્રશ્ન 62 અંગ્રેજોએ પૂર્વ કિનારે ક્યાં કોઠી સ્થાપી હતી? તો એનો જવાબ છે
મછલીપટ્ટનમમાં. પ્રશ્ન 63 અંગ્રેજોએ સ્થાપેલ ફોર્ટ સેન્ટ જ્યોર્જ હાલમાં કયા નામે ઓળખાય છે? તો એનો જવાબ છે ચેન્નઈ. પ્રશ્ન 64 અંગ્રેજોએ મરાઠા પાસેથી દિલ્હી ક્યારે જીતી લીધું? તો એનો જવાબ છે ઈસવીસન 1803માં. પ્રશ્ન 65 નવી દિલ્હીનું નિર્માણ અંગ્રેજ કાળમાં કયા પહાડી વિસ્તારમાં શરૂ થયું હતું? તો એનો જવાબ આવશે રાયસીન. પ્રશ્ન 66 નવી દિલ્હીની ડિઝાઇનની કામગીરી કોને સોંપવામાં આવી હતી? તો એનો જવાબ છે એડવર્ડ લુટિયન્સ અને હર્બર્ટ બેકરને. પ્રશ્ન 67 નવી દિલ્હીના નિર્માણમાં લગભગ કેટલા વર્ષ લાગ્યા હતા? તો એનો જવાબ છે 20 વર્ષ. પ્રશ્ન 68 ભારતમાં ઔદ્યોગિક ક્રાંતિની શરૂઆત કયા ઉદ્યોગથી થઈ હતી? તો એનો જવાબ છે કાપડ ઉદ્યોગ. પ્રશ્ન 69 ભારતમાં સૌ પ્રથમ કાપડ મિલ ક્યાં અને ક્યારે શરૂ થઈ હતી? તો એનો જવાબ છે ઈસવીસન 1854માં મુંબઈમાં. પ્રશ્ન 70 અમદાવાદમાં કાપડની કેટલી મિલો શરૂ થઈ હતી? તો એનો જવાબ છે 106. પ્રશ્ન 71 ઇંગ્લેન્ડના કયા શહેરમાં કાપડ ઉદ્યોગનો ખૂબ સારો વિકાસ થયો હતો? તો એનો જવાબ છે માન્ચેસ્ટર. પ્રશ્ન 72 કયા શહેરને ભારતનું માન્ચેસ્ટર કહેવામાં આવતું? તો એનો જવાબ છે અમદાવાદ. પ્રશ્ન 73 ગુજરાતમાં સૌ પ્રથમ કાપડની મિલ કોણે શરૂ કરી હતી? તો એનો જવાબ છે રણછોડલાલ છોટાલાલ. પ્રશ્ન 74 ગુજરાતમાં સૌ પ્રથમ કાપડની મિલ ક્યારે શરૂ થઈ હતી? તો એનો જવાબ છે 30 મે 1861. પ્રશ્ન 75 ભારતમાં સૌ પ્રથમ લોખંડનું કારખાનું કોણે સ્થાપ્યું હતું? તો એનો જવાબ છે જમશેદજી તાતાએ. પ્રશ્ન 76 જમશેદજી તાતાએ સૌ પ્રથમ લોખંડનું કારખાનું ક્યાં સ્થાપ્યું હતું? તો એનો જવાબ છે સાકચી એટલે કે જમશેદપુર. પ્રશ્ન 77 ઇન્ડિયન ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ સાયન્સ નામની સંસ્થા ક્યાં આવેલી છે? તો એનો જવાબ છે બેંગલુરુ. પ્રશ્ન 78 અંગ્રેજ સુધારાવાદીઓ આધુનિક ભારતનો નિર્માતા કોને કહે છે? તો એનો જવાબ છે ડેલહાઉસીને. પ્રશ્ન 79 ભારતમાં સૌ પ્રથમ રેલવે ક્યાં અને ક્યારે શરૂ થઈ હતી? તો એનો જવાબ છે ઈસવીસન 1853માં મુંબઈ અને થાણા વચ્ચે. પ્રશ્ન 80 અંગ્રેજોના આગમન પહેલા ભારતીય શિક્ષણ કઈ રીતે આપવામાં આવતું હતું? તો એનો જવાબ છે મૌખિક રીતે. પ્રશ્ન 81 ભારતમાં સૌ પ્રથમ શિક્ષણ સંસ્થાની સ્થાપના કોણે કરી હતી? તો એનો જવાબ છે વિલિયમ કોરે. પ્રશ્ન 82 ભારતમાં સૌ પ્રથમ શિક્ષણ સંસ્થા ક્યાં અને ક્યારે સ્થપાઈ હતી? તો એનો જવાબ છે ઈસવીસન 1789માં શ્રીરામપુરમાં. પ્રશ્ન 83 શ્રીરામપુરમાં કન્યા શાળાની સ્થાપના કોણે કરી હતી? તો એનો જવાબ છે
मार्समेन अने तेमना पत्नीए। प्रश्न 84 भारत में पाश्चात्य शिक्षण आपती संस्थाओं कोणे स्थापी हती? तो एनो जवाब छे एलेक्जेंडर डफ। प्रश्न 85 भारत में अंग्रेजी केळवણીનો प्रारंभ क्यारे थयो हतो? तो एनो जवाब छे ईस्वीसन 1835 में। प्रश्न 86 भारत में अंग्रेजी शिक्षण शुरू करवानुं श्रेय कोना फाळे जाय छे? तो एनो जवाब छे विलियम बेंटिक। प्रश्न 87 हंटर कमीशन कया वर्षे आव्युं हतुं? तो एनो जवाब छे ईस्वीसन 1882। प्रश्न 88 माध्यमिक कक्षा सुधीनुं शिक्षण प्रादेशिक के मातृभाषा में आपवानी जोगवाई कोणे करी हती? तो एनो जवाब छे सेडलर कमीशन। प्रश्न 89 सेडलर कमीशन क्यारे निमायुं हतुं? तो एनो जवाब छे ईस्वीसन 1917 में। प्रश्न 90 गोपाल कृष्ण गोखलेए अंग्रेज सरकार ने कयो कायदो घड़वानुं सूचन कर्युं? तो एनो जवाब छे फरजियात प्राथमिक शिक्षणनो कायदो। प्रश्न 91 वेलेस्लीए कई कॉलेजनी स्थापना करी हती? तो एनो जवाब छे फोर्ट विलियम कॉलेज। प्रश्न 92 वेलेस्लीए फोर्ट विलियम कॉलेजनी स्थापना क्यां अने क्यारे करी हती? तो एनो जवाब छे ईस्वीसन 1801 में कोलकाता में। प्रश्न 93 कोलकाता में हिंदू कॉलेजनी स्थापना क्यारे थई हती? तो एनो जवाब छे ईस्वीसन 1817 में। प्रश्न 94 कोलकाता में कोना प्रयासोथी हिंदू कॉलेजनी स्थापना थई हती? तो एनो जवाब छे डेविड हेर अने वैद्यनाथ मुखर्जी। प्रश्न 95 बनारस संस्कृत कॉलेजनी स्थापना कोणे करी हती? तो एनो जवाब छे जोनाथन डंकने। प्रश्न 96 बनारस संस्कृत कॉलेजनी स्थापना क्यारे थई हती? तो एनो जवाब छे ईस्वीसन 1791 में। प्रश्न 97 कोलकाता में संस्कृत कॉलेजनी स्थापना कोणे करी हती? तो एनो जवाब छे एम हर्स्टे ईस्वीसन 1823 में। प्रश्न 98 हिंदना शिक्षण माटेनो मैग्ना कार्टा कोने कहे छे? तो एनो जवाब छे ईस्वीसन 1854 वुडना खरीता शिक्षण सुधारो। प्रश्न 99 कोलकाता में मुस्लिम कॉलेजनी स्थापना कोणे करी हती? तो एनो जवाब छे वॉरन हेस्टिंग्से ईस्वीसन 1780 में। प्रश्न 100 भारत में सौ प्रथम यूनिवर्सिटी स्थापना क्या थई? तो एनो जवाब छे मुंबई, कोलकाता अने चेन्नई। तो मित्रों जो आ मारो विडियो तमने पसंद आव्यो होय तो विडियो लाइक करजो अने तमारा बीजा मित्रोने शेर करजो। अने जो हजी सुधी तमे मारी चेनल सब्सक्राइब ना करी होय तो मारी चेनल सब्सक्राइब करी अने बाजुमां आवेलुं बेल आइकन प्रेस करी लेजो जेथी आवनारा बीजा विडियो पण झड़पथी तमारा सुधी पहोंची सके। थैंक यू।